انہو سأل مقبولا، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ ان کے والد نے امام مقبول سے مسئلہ معلوم کیا کہ ایخمس السلب، کہ سلب میں سے خمس لیا جائے گا کیا؟ تو امام مقبول نے یہ روایت پیش کر دی کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی براء بن مالک بارز رجلا من عظماء فارس کے ملک فارس کے کسی بڑے کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور مبارزے میں ان کو کامیابی مل گئی، قتلہ، اور اس عظیم فارس کو انہوں نے مار گرایا۔ پھر اس کے بعد اخذ البراء سلبہ، براء بن مالک نے اس مقتول کا پورا ساز و سامان اپنے قبضے میں لے لیا قانون کے مطابق، لیکن اس کی تقویم کی گئی، اس کا اندازہ لگایا گیا تو قومناہ 30,000 30,000 درہم اس کے نکلے، تو اس میں سے 6,000 واپس لے لیے گئے۔ کتبہ فیہ الی عمر یا فکتب فیہ الی عمر، اس کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ براء بن مالک کو جو سلب ملا ہے اس کی بہت زیادہ ہے مقدار، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اقبض الیک خمسہ، اپنے قبضے میں 5واں حصہ اس میں سے لے لو، اور انفاء الیہ ما بقیہ، 4 حصے انہی براء بن مالک کے کر دو حوالے۔ تو قبض الامیر خمسہ فہذا مقبول، تو یہ امام مقبول جو ائمہ فقہا میں سے ہیں، بڑے ہیں، امام معتبر امام ہیں، امام مقبول فرماتے ہیں کہ ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ فی اسلام لا ما ذکرنا، کہ اسلام میں قاتل کا حق پوری طور پر ثابت ہو جاتا ہو ایسا نہیں، امام کی مرضی پر موقوف ہے، امام نے پہلے سے اعلان کرایا تو قاتل کو ملے گا پورا سامان مقتول کا، ورنہ قاتل کے حق نہیں ہے بلکہ مقتول کا سامان عام مال غنیمت کی طرح ہو۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا کسی نے انفالی مال غنیمت کے بارے میں، تو ابن عباس نے مسئلہ بتایا کہ الفرس من النفی، کہ اگر مقتول کا گھوڑا ہے تو اس پر قبضہ نہیں کر سکتا قاتل مجاہد، بلکہ وہ فرس اور وہ گھوڑا من النفی کس میں سے ہوگا؟ مال غنیمت میں سے ہوگا، انفال میں سے ہوگا۔ ثم عاد لمسألته، پھر وہ صاحب اپنا سوال دہرایا، انہوں نے دوبارہ کیا تو ابن عباس نے وہی جواب ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہما، ثم قال الرجل الانفال الذي قال الله في كتابه ما هي، کہ يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول، اللہ نے فرمایا تو اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب، ترجمہ کیا ہے؟ تو قاسم جو اس روایت کے راوی ہیں ابی قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد فرماتے ہیں کہ وہ صاحب حضرت ابن عباس سے فلم یزل یسألہ، بار بار سوال کرتے رہے، مسلسل سوال کرتے رہے، حتیٰ کاد یحرجہ، یہاں تک کہ ابن عباس کو انہوں نے حرج میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا۔ یا دوسرا نسخہ ہے کہ حتیٰ کاد یخرجہ، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس اس کو نکالنے کے قریب ہو گئے، یعنی اس کو اپنی مجلس سے کیا کر دیا، اٹھا دیا کہ خواہ مخواہ بیکار کا سوال کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کی روایتوں میں آپ غور کریں گے تو آپ کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مذہب بھی یہی سمجھ میں آئے گا کہ ابن عباس کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اگر امام نے اعلان کرا دیا ہے تو مجاہد قاتل کو ملے گا، اگر نہیں کرایا ہے تو اس میں وہ مال غنیمت کی طرح ہوگا۔ اور ابن عباس بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بدر کے واقعے کے لیے حنین کا واقعہ ناسخ نہیں ہے، اور حنین میں جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے وہ فی تلک الحرب خاصۃ، اسی جنگ حنین کے لیے محدود ہے، عام جنگوں کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فوج کو جو ہدایتیں دی تھی وہ ہدایتیں خاص ہیں فتح مکہ کے ساتھ، عام جنگوں میں وہ ہدایت نہیں ہے۔ فہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما قد جعل فی السلب الخمس، کہ سلب میں سے آپ نے خمس لینے کا حکم دیا، اور وجہ
अच्छी तरह जानते हैं मौजूद रिवायतों को। قد ذکرناه فی اول هذا الباب، اس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے اس باب میں کر دیا ہے۔ کیا مثلا کہ من تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الزبیر سلب القتیل الذی کان قتلہ، کہ سرکار نے حضرت زبیر کو وہ پورا ساز و سامان دے دیا اس مقتول کا جس کو حضرت زبیر نے کیا کیا تھا، مار دیا تھا۔ فدل ذالک، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ انما تقدم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر لم یکن عند ابن عباس رضی اللہ عنہما منسوخا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک بھی بدر کا واقعہ منسوخ نہیں ہے، اس کے نزدیک ابن عباس کے نزدیک۔ اور انما قضا به من سلب القتیل الذی قتلہ انما کان لقول کان قد تقدم منه او لما غیر ذلك۔ اور ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کے دیا بدر کے موقع پر یا دوسری جنگوں میں جو کچھ کے دیا وہ انما کان لقول، سرکار کے ارشاد کی وجہ سے کہ آپ نے جنگ کے اعلان سے بیشتر اعلان کرا دیا تھا من قتل قتیلا فلہ سلبہ، یا ایمان غیر ذالک، یا کوئی دوسری علت ہوگی یا کوئی دوسری وجہ ہوگی کہ اس خاص وجہ اور خاص علت کے سبب سے آپ نے وہ ساز و سامان مقتول کا کس کے حوالے کیا، قاتل کے حوالے کیا، ورنہ تو حکم ایسا نہیں ہے کہ قاتل کے ساتھ مقتول کے ساز و سامان میں قاتل کا حق متعین ہو جاتا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فہذا حکم هذا الباب من طریق تصحیح معانی الآثار، آثار اور حدیثوں کے معانی کو اگر آپ تطبیق دیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ حکم باقی ہے حنین کا بھی، حکم باقی ہے بدر کا بھی، اور بدر کا واقعہ منسوخ ہو گیا، حنین کا واقعہ ناسخ ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ حنین کا حکم خاص ہے اس جنگ کے ساتھ اور بدر کا حکم عام ہے، ہر جنگ کے لیے وہ حکم ہی، وہ قانون ہی نافذ ہوگا۔ تو سلب القتیل میں مقتول کے ساز و سامان کے بارے میں ضابطہ اور اصول اور قانون یہ طے ہوا کہ اگر امام کی طرف سے پہلے سے اعلان کرا دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں مقتول کے سامان میں دوسرے کی شراکت نہیں ہوگی، بلکہ صرف مخصوص ہوگا وہ سامان جس کے ساتھ قاتل کے ساتھ۔ اگر پہلے سے تحریف للقتال یا تشویق فی القتال کے لیے امام کی طرف سے کسی قسم کا اعلان نہیں کرایا گیا تو ایسی صورت میں قاتل کے لیے حق متعین نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ مقتول کا سامان مال غنیمت کے ڈھیر میں جمع کرایا جائے گا، پھر قانون کے مطابق للفارس سہم للفارس سہمانی وللراجل سہم کے اصول اور ضابطے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے ایک روایت گزر چکی حتی السہم، کہ وہ اگر تیر آ کر کے فی جنبی ہی اس کے پہلو میں چھپ جائے تو اس تیر کا بھی وہ اپنے بھائی سے زیادہ کیا نہیں رہے گا، حقدار نہیں رہے گا۔ یہ ھذا حکم ھذا الباب، یہی اس باب کا یا اس مسئلے کا جواب ہے، آسان جواب ہے۔ سلب القتیل میں مقتول کے ساز و سامان میں قاتل کا حق متعین نہیں ہے۔ وأما وجه النظر في ذلك فإنا قد رأينا أن الإمام لو بعث سرية وهو بذات العلم وتغلبه وسلامه۔ ایک عقلی دلیل بھی دیتے ہیں امام طحاوی مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ حدیثوں سے تو آپ کے سامنے ثابت ہو گئی بات، ایک عقلی دلیل یہ دیتے ہیں، مثلا ایک صورت یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر دارالاسلام سے نکلا دارالحرب کی طرف، اب دارالاسلام کی سرحد میں قیام کیے ہوئے ہے فوج، اب بھی داخل نہیں ہوئی دارالحرب میں، اس سے پہلے اطلاع ملی مسلمانوں کو کہ دوسرے علاقے سے کافر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس حصے کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا وہ مسلمان فوجی ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے، تو وہاں کے سالار قافلہ نے یہ کیا کہ 10,000 میں سے 1,000 افراد کی ایک چھوٹی جماعت تیار کی اور اس علاقے کو بھیج دیا جہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب یہاں 9,000 کا مجمع باقی ہے، 1,000 اس طرف گیا ہے، 1,000 کا قافلہ، وہ گئے، جا کر کے دشمن سے ان کا مقابلہ ہوا یا مقابلہ نہیں ہوا، بہرحال دشمن بھاگ
सामान अपना छोड़ करके उन 1000 के काफिले ने वहां से गनीमत का माल लूट लिया, हासिल कर लिया। अब वो गनीमत का माल लेकर के यहाँ आए, इसके पास अपने अमीर के पास जो 9000 अफराद के साथ क़ियाम किए हुए हैं सरहद पर। अब वो जो सामान लेकर के आ रहे हैं, उस सामान में उन 1000 आदमियों का ही हक होगा और इन 9000 को हिस्सा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो जो सामान लेकर के आए हैं उस सामान में जैसे वो 1000 अफराद हिस्सेदार होंगे, ऐसे ही यहाँ रहने वाले 9000 भी क्या बनेंगे। अगर मन कतल कतीलन फलहु सलबहु का हुक्म होता तो लाने वाले यानी 1000 अफराद को उस माल गनीमत में हिस्सा मिलना चाहिए, ये 9000 उसमें हिस्सेदार नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो जब ये भी और वो भी उस छोटी टुकड़ी के लेकर आने वाले माल गनीमत में बराबर के शरीक हो गए, तो नतीजा यही निकला कि अगर कोई शख्स किसी को खत्म कर देता है तो उसके सामान में खत्म करने वाला भी और दूसरा मुजाहिद भी बराबर के क्या होंगे, शरीक होंगे, हिस्सेदार होंगे। यही बताना चाहते हैं इमाम कहा कि वाम्मा वजहुन नज़रि फी ज़ालिका फ़इन्ना क़द रायना अल इमामा लौ बासा सरीयतन व हुवा फी दारिल हर्ब, कि दारुल हर्ब में इस्लामी सरहद में क़ियाम किए हुआ है इमाम, और वहाँ से एक छोटी टुकड़ी को, छोटी जमात को मुल्क के दूसरे हिस्से की तरफ रवाना करता है, और रवाना करने के बाद तखल्लफ़ हुआ वसाइरुल अस्कर अनिल मुस्लिमा, 9000 अफराद यही हैं, उनके साथ नहीं गए हैं। अनिल मुस्लिमा, उनके साथ जाने के बजाय तखल्लफ़, वो पीछे रह गया, वही क़ियाम उसने कर लिया। अब उसके बाद गनीमत की कसरियत गनीमत, वो छोटी जमात जो गई वहां जाकर के उसने गनीमत का माल हासिल किया, तो कानत तिलकल गनीमतु बैनहु व बैन साइरि अहली अस्करी, उस 1000 के काफिले और 9000 की जमात सबके दरमियान वो गनीमत का माल बराबर बराबर क्या होगा, तक़सीम होगा। व इन लम यकूनु तवल्लव माहुम बिकालन, अगरचे के 9000 ने उनके साथ क़िताल का काम अंजाम नहीं दिया। वाला तकुनु हादिही सरियतु औला बिमा गनीमत मिन साइरि अहली अस्कर, और वो 1000 अफराद ज्यादा हकदार होंगे इन 9000 के मुकाबले में, ऐसा भी नहीं। हालांकि गनीमत का माल हासिल हुआ है महज उनकी मेहनत पे, इन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं की। वो इनकानत कातल, अगरचे के क़िताल करने वालों की तादाद कितनी है, 1000 है, वह हत्ता काना क़ितालिहा मा गनीमत, इसलिए यहाँ तक के उनके क़िताल से ही गनीमत का माल मिला। तो 1000 अफराद ने ही पूरी तरह से मेहनत की, 9000 तो कितने आराम से थे, लेकिन 1000 अफराद के काफिले ने जो गनीमत का माल हासिल किया उसमें वो ज्यादा हकदार हो जाएंगे इनके मुकाबले में, ऐसा भी नहीं। और ये महरूम हो जाएंगे और वो पूरे तरह से उसके मालिक हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। बल्कि तबैनहु व बैना साइरि अहली अस्करी, उन लोगों और यहाँ रहने वाले सब के दरमियान उस माल गनीमत को क्या किया जाएगा, तक़सीम किया जाएगा। एक शक्ल ये है वलो कानल इमाम नफल तिलका सरियता लिमा बासहा अल खुमुस मिम्मा गनीमत काना ज़ालिका लहा। हाँ, एक सूरत ये है कि 9000 तो यहाँ क़ियाम किए हुए थे, पड़ाव डाले हुए थे, 1000 का काफिला गया था, उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके दुश्मन को खत्म करके भगा करके उनका माल लूट करके यहाँ लाए। अब यहाँ आए हैं, अमीर के पास पहुंचे हैं, तो अमीर ने सोचा कि ये मेहनत किए हुए हैं, इन्होंने ज्यादा मुजाहदा किया, ये लोग तो आराम से रहे, तो इमाम ये करता है कि लाने वाले उस माल गनीमत को जो वो लेकर के आए 5 हिस्से कर देता है, 5 हिस्से करके 4 हिस्से यहाँ रख लेता है। एक हिस्सा जो है वो एक हिस्सा इन 1000 के दरमियान क्या करता है, बतौर इनाम के तक़सीम करता है, और ये 4 हिस्से जो है उन 4 हिस्सों को इनके और इनके दरमियान फिर से क्या करता है, तक़सीम करता है। 1000 रुपये लेकर के आए, मसलन 100 रुपये लेकर के आए मसलन, तो उसके 5 हिस्से किया इमाम ने और 20 रुपये इन मुजाहिदीन के दरमियान पहले तक़सीम कर दिए। फिर 80 रुपये बाकी थे, उन 80 रुपयों को क्या करता है, या थे 9000,
गए थे 1000, सब 10,000 के दरमियान फिर बराबर बराबर क्या करता है, तकसीम करता है। तो इसकी भी क्या रहेगी, गुंजाइश रहेगी। क्यों? इसलिए कि इमाम को बतौर इनाम के, बतौर नफिल के एक मुजाहिद को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा देने का क्या मिलता है, इख्तियार मिलता है। तो अब इमाम जो दे रहा है वो अपना खास इख्तियार को, तो अपने हक को इस्तेमाल करके उनको अलग से कितना दे दिया, 20 रुपये दे दिया, फिर 80 रुपये को इनके और इनके दरमियान बराबर बराबर। अगर उसके बजाय पहली सूरत ये थी कि लेकर के आए थे 100 रुपये, 100 रुपयों को इन 10,000 के दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर दे इमाम, इसकी भी इजाजत है। इसकी भी इजाजत है कि उसको 5 हिस्सों में करके 20 रुपये इनको अलग से दे दिया, फिर 80 रुपये को इनके और इनके दरमियान तकसीम किया। इसकी भी इमाम को क्या मिलेगी, इजाजत मिलेगी। वलो काना इमाम नफल बिल-असरियता अल-खुमुसा, अगर इमाम ने उस 1000 के काफिले को खुमुस दिया, मिम्मा गनीमत, उस माल में से जिसको उन्होंने गनीमत के तौर पर क्या किया था, हासिल किया। क्यों दिया उनको, क्यों देगा इमाम? लिमा बासहा, इसलिए कि उन लोगों को एक अलग इलाके की तरफ इमाम ने क्या किया था, भेजा था। तो काना ज़ालिका लहा, तो वो 20 रुपये उसमें उनका हक होगा। क्यों हक होगा? अलामा नफलहा इयाहु अल इमामु, इमाम के दे देने की वजह से, उनके मेहनत करने की वजह से नहीं, उनके देकर के आने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ किसकी वजह से, इमाम के देने की वजह से। वकाना मा बकिया मिम्मा गनीमत, और जो बाकी रह गए 80 रुपये, बैनहा व बैन साइरी अहली अस्करी, उन लोगों के और ये पूरी फौज के दरमियान बराबर बराबर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो फकाना इस-सरीयतु अल-मबऊसतु, वो 1000 का काफिला जिसको इमाम ने एक दूसरे इलाके की तरफ रवाना किया, ला तस्तहिक़ु, नहीं हकदार होती है, मिम्मा, उस माल में, गनीमत जिसको उसने हासिल किया, किसके तौर पर, गनीमत के तौर पर, उसकी वो जमात मुस्तहिक़ नहीं होती, दूना साइरी अहली अस्करी, इन 9000 को छोड़ करके, इल्ला मा खस्सहा बिही अल इमाम दुनहु, हाँ अगर इमाम ने उनको खास कर दिया हो तो ऐसी सूरत में वो लोग उसके मुस्तहिक़ होंगे, वरना तो मुस्तहिक़ नहीं होंगे। फकानत इस-सरियतुल मबऊसतु ला तस्तहिक़ु मिम्मा गनीमत, लाने वाले माले गनीमत में वो फौज हकदार नहीं होगी, तन्हा, दूना साइरी अहलिल अस्करी, यहाँ रहने वालों को छोड़ करके, इल्ला मा खस्सहा बिही अल इमामु, मगर उस मिक़दार में वो हकदार होंगे जिस मिक़दार को इमाम ने उनके साथ खास किया, दूनहु, इन लोगों को छोड़कर। तो 100 रुपये लाए हैं तो 100 रुपये इनके और इनके दरमियान बराबर बराबर तकसीम होंगे, और इसमें इनको किसी किस्म की तरजीह नहीं दी जाएगी। हाँ, एक सूरत ये होगी कि इमाम ने एक मिक़दार अलग कर लिया, इनको 20 रुपये दे दिए, तो अब बाकी जो 80 रुपये हैं, उस 80 रुपये में भी ये लोग भी और ये लोग भी बराबर के क्या होंगे, शरीक होंगे। फनज़ु अला ज़ालिका, तो ये जैसा मसला है, इस पर क़ियास करते हुए एक और मसला आप बना सकते हैं कि यकुना कज़ालिका कुल्लु मन काना मिन अहली अस्करी फी दारि हर्बि ला यस्तहिक़्क़ु अहदुन मिनहुम शैअन मिम्मा तवल्ला अख़्ज़हु मिन अस्लामिल क़त्ला व गैरिही, अगर कोई फौज मुसलमानों की गई दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब को, वहाँ जंग हुई और किसी मुजाहिद ने किसी मक़तूल का सामान अपने कब्जे में कर लिया, तो वो मुजाहिद दूसरे के मुकाबले में उसका ज़्यादा हकदार हो, दूसरे के मुकाबले में उसको मक़तूल के सामान के सिलसिले में तरजीह दी जाए, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा जैसा कि उस फौजी टुकड़ी को 100 रुपये के सिलसिले में आप क्या नहीं दे सकते, तरजीह नहीं दे सकते। इल्ला कमा यस्तहिक़्क़ु मिन्हु साइरु अहलिल अस्करी, हाँ उतना ही हिस्सेदार होगा वो भी जैसा कि दूसरे मुजाहिदीन क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। इल्ला यकुन इमाम नफ़लहु मिन ज़ालिका शैअन, हाँ अगर इमाम ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उस खास मक़ाबिल मुजाहिद को कुछ
दे दिया तो यकूनु ज़ालिका लहू, तो वो मिक़दार उस कातिल मुजाहिद को मिलेगा। क्यों मिलेगा ये भी देखना है, लितनफ़ील इमामी, इमाम के दे देने की वजह से, ला बिग़ैरि ज़ालिका, उसके कत्ल करने की वजह से नहीं। कत्ल करने की वजह से वो हिस्सेदार या हकदार हो जाता हो ऐसा नहीं, बल्कि वो हकदार बनेगा इसकी वजह से, इमाम की वजह से। तो माना इसका ये निकला कि माले गनीमत में तसर्रुफ करने का आम मुजाहिदीन को क्या नहीं है, इख्तियार नहीं है, बल्कि इख्तियार सिर्फ किसे है, अमीर को है, कि अमीर चाहे तो माले गनीमत के बंटवारे से पहले कोई हिस्सा किसी शख्स को मुतय्यन तौर पर दे सकता है। तो अब वो उसका जो मालिक बना है वो मुजाहिद अपने मेहनत की वजह से कि मैंने फलां को कत्ल कर दिया इसलिए उसका साजो सामान मुझे मिल गया, इसकी वजह से नहीं, बल्कि बितनफ़ील इमामी, इमाम के दे देने की वजह से, वरना तो वो उसका ज़्यादा हकदार दूसरे के मुकाबले में नहीं होगा। फ़हाज़ा हुवा नज़्र फ़ी हाज़ल बाबी ऐज़न, क़ियास भी इसी का तक़ाज़ा करता है इस मसले में। मन क़तल क़तीलन फ़लहू सलबुहु वाले मसले में हुक्म नकली तौर पर हदीस और आसार सहाबा की रोशनी में तो साबित हो गया, मसले का हुक्म मालूम हो गया, अक़ली तौर पर भी क़ियास के ज़रिए से भी मसले का हुक्म यही मालूम होता है कि इमाम को इख्तियार मिल चाहे तो इमाम दे सकता है अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके, वरना खुद मुजाहिद अपना हक ले सकता हो ऐसा नहीं है। फ़हाज़ा हुवा अन-नज़्रु फ़ी हाज़ल बाबी ऐज़न व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ व मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन, यही हज़रात अइम्मा अहनाफ़ का फैसला है। खुलासा यही निकला कि मन क़तल क़तीलन फ़लहू सलबुहु का हुक्म पहले से करा दिया गया तो कातिल को मिल जाएगा, नहीं कराया गया तो ऐसी सूरत में कातिल हकदार नहीं होता है, क्या बन सकता है, हिस्सेदार बन सकता है। थोड़ा फर्क है, हकदार होना अलग है, हिस्सेदार होना अलग है। हिस्सेदार का मतलब ये है कि उसे भी मिलेगा दूसरों को भी मिलेगा, जैसे 80 रुपये में मिलता है। हकदार होगा जैसे 20 रुपये का किस्सा है कि सिर्फ उनको मिलेगा, उस 20 रुपये में ये लोग क्या नहीं बनेंगे, शरीक नहीं